वेलकम विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं सगळ्यांचं BCA थर्ड इयरमध्ये स्वागत आहे. या 5व्या सेमिस्टरला मी आपला C# हा विषय घेतोय आणि आज आपला पहिला टॉपिक आहे इंट्रोडक्शन टू C#. C# is the first component oriented language in the C and C++ family. Everything really is an object, that is object oriented. C# is component oriented language. C# is the first component oriented language in the C and C++ family. Component concepts are first classes, properties, methods, events, design time and runtime attributes, integrated documentation using XML, enables one-step programming, no header files, IDL, etc. can be emulated in web pages. In this slide, we see a small demo of C# program. Here we use class hello. Inside that, static void main. Now what is static, what is void, what is main, we will describe later bit. Then after, within that bracket, here we use console.writeLine and within that double quote hello world. After run this program, we get the output hello world only. Here we see that namespace is contain types and other namespaces. Then after type declaration, classes, structure, interface, enums, address, etc. That means previously we see that the declaration of the class. Then after we declare the members, that are the constants, fields, methods, properties, indexers, events, operators, constructors, destructors, etc. Organization, no header files, code written in inline, no declaration, other depend. Type system, value type and reference type. In that, value type directly contains data and it cannot be null. Within reference type, contain references to object may be null. Here we show one example. Int I is equal to 1, 2, 3, that is 123. That means I is a variable type of integer and contain 1, 2, 3, that is 123. And second variable is string S. Now it's assign a string hello world, but the hello world is stored in different location, and that starting address of that location is stored into S only, that is the reference type, and it may be null also. If there is no any string, it's stored null. Value types, primitive, enums, structs, reference type under the reference, classes, interface and arrays. Already we know about these types because we seen this already in C++. Here new concept is interface. Enums also we use in C++, struct also use in C++, classes we use in C++, but here we introduce new concept in C# is interfaces. C# predefined types. Reference type under the reference types, object and strings. Signed, yes byte, short byte, int, long. Unsigned, byte, u short, u int, u long. Character under the character, only char. Floating point, float, double, decimal, and logical under the logical type. Boolean is a one type to declare variables. Predefined types are simply aliases for
system provided types. For example, int is equivalent to system.int32. Okay, we use these types to declare variables. In this C#, we include our program under the classes. The classes are inherited, that is single inherited, multiple inherited, multiple interface implementation. Now here we discuss also class members, fields, methods, properties, events, operators, constructors, destructors, etc. Static and instance members, nested types, and the member access is public, private, and internal and protected. आतापर्यंत आपण जे बघितलं ते C# बद्दलची थोडक्यात माहिती बघितली आपण. इथं मला असं सांगूच वाटतंय की C# हे अगदी जावाच्या जवळची लँग्वेज आहे. थोडक्यात असं म्हणायला सुद्धा हरकत नाही की जावा आणि C# सारखं आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये हे आत्ताच्या या स्लाइडचं आपण डिटेल डिस्क्रिप्शन बघणार आहे. यामध्ये आपण C# हे C आणि C++ फॅमिली मधलं पुढचं व्हर्जन आहे आपण असं म्हटलं होतं. याच्यामध्ये C++ मधले जे काही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कन्सेप्ट आहे ती ह्याच्यामध्ये आपण रिपीट केलेलीच आहे. पण ही थोडीशी एक डिफरंट कन्सेप्ट घेऊन आले ती म्हणजे कॉम्पोनंट ओरिएंटेड लँग्वेज केलेली आहे. ठीक आहे, आता ह्याचं कॉम्पोनंट ओरिएंटेड वगैरे आपण सगळं पुढे बघायचं आहे. पहिल्यांदा आपण थोडीशी याची मी तुम्हाला एक हिस्ट्री सांगणार आहे या लँग्वेजची. काय झालं की C आणि C++, व्हिज्युअल C++ मायक्रोसॉफ्टनं केलं होतं आणि मार्केटचा 95% शेअर्स त्यांनी घेतला होता. त्याच्यामुळं त्यांना नवीन मार्केटमध्ये एखादी लँग्वेज आणायची काही आवश्यकता नव्हती. आणि मीनवाईल C# निघण्यापूर्वी जावावाल्यांनी त्यांचं नवीन प्रोग्रामिंग लँग्वेज इंट्रोड्यूस केली. ती फक्त त्यांनी होम अप्लायन्सेससाठी डेव्हलप केली होती. आणि ती लँग्वेज अशी होती की प्लॅटफॉर्म फ्री आणि मशीन इंडिपेंडंट होते. म्हणजेच काय, ती कोणत्याही सिस्टीमवर रन व्हायची. म्हणजे विंडोजवर पण रन व्हायचे प्रोग्राम्स, मॅकवर पण व्हायचे, ॲपलमध्ये व्हायचे, जावा तुमच्या लिनक्समध्ये व्हायचे, अँड्रॉइडवर सुद्धा रन होतील असे ते जावाचे प्रोग्राम होते. त्याला म्हणतात प्लॅटफॉर्म फ्री. आणि मशीन इंडिपेंडंट म्हणजे तो प्रोग्राम, ते सॉफ्टवेअर कोणत्याही मशीनवर रन व्हायचं असं ते त्यांनी जावावाल्यांनी तयार केलं. आणि ते फार पॉप्युलर झालं आणि ते मार्केट शेअर त्यांनी वाढवला. म्हणून त्यांनी काय केलं की मायक्रोसॉफ्टवाल्यांनी आपण सुद्धा एक जावाची आयडियाच घेऊन नवीन लँग्वेज काढली आणि त्याला नाव दिलं मायक्रोसॉफ्ट जावा. पण जावावाले कोर्टात गेले आणि त्यांना नाव बदलावं लागलं आणि त्याचं नाव त्यांनी C# केलं. म्हणजे C++चं पुढचंच व्हर्जन C# आहे, पण ते जावा सारखंच आहे. कारण जावानं काय केलं होतं की C++च्या सगळ्या कन्सेप्ट घेऊन त्याच्यामध्ये C++ मध्ये जे काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत ते रिमूव्ह केले होते आणि जावा लँग्वेज तयार केली. तर तीच सगळी आयडिया ह्या C# मध्ये घेतलेली आहे. आता याच्यामध्ये आपण डिस्कस केले ते म्हणजे अगदी प्राथमिक कन्सेप्ट डिस्कस केलेत की याच्यामध्ये व्हेरिएबल टाइप्स कुठले कुठले आहेत, त्यानंतर नेमस्पेस म्हणजे काय, टाईप डिक्लेरेशन कसं करायचं, मेंबर्स काय आहेत, ऑर्गनायझेशन काय आहे, हे आपण 5व्या स्लाइडमध्ये बघितलंय. आणि टाईप सिस्टीममध्ये व्हॅल्यू टाईप आणि रेफरन्स टाईपमध्ये आपण अशी चर्चा केली की डायरेक्टली म्हणजे आपण जे डायरेक्ट इंट वगैरे जे काही व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो त्याला म्हणतात डायरेक्ट टाईप म्हणतात. आणि ज्यावेळी आपण त्याचा रेफरन्स वापरतो म्हणजे पॉइंटर्स वगैरे अशा पद्धतीची कन्सेप्ट वापरतो की ज्याच्यामध्ये फक्त एखाद्या स्टार्टिंग म्हणजे अरे सारखं जे काही असतं त्याला रेफरन्स टाईप म्हणतात. तेच प्रिमेंटिव्ह इनम स्ट्रक्ट मध्ये कुठले कुठले विभागले जातात. म्हणजे व्हॅल्यू टाईपमध्ये 7व्यामध्ये आपण डिस्क्राईब असं केलं की व्हॅल्यू टाईपमध्ये काय येतात आणि रेफरन्स टाईपमध्ये काय येतं, क्लासेस येतात, इंटरफेस येतात आणि ॲरे येतात. रेफरन्स टाईपमध्ये क्लासेसचं फक्त नाव असते, ते त्याच्यामध्ये क्लास जिथं स्टोअर झालेला असतो त्याचा स्टार्टिंग ॲड्रेस असतो, जस्ट लाईक द ॲरे. ॲरेमध्ये कसं असतं, समजा तुम्ही ॲरे एक्स हा ॲरे डिक्लेअर केलेला आहे तर त्या एक्स मध्ये जिथं ॲरे असेल त्याचा फक्त स्टार्टिंग ॲड्रेस असतो.
तसंच इंटरफेस आणि क्लासेस असतं म्हणून त्याला रेफरन्स टाईप म्हणतात. ते आपण 7व्या डिस्कस केलंय. 8व्या आपण ते डायरेक्टली जे काही C# आपल्याला डेटा टाइप्स प्रोव्हाइड केलेत ते इथं घेतलेले आहेत. प्री डिफाईन्ड टाइप्स अंडर हेडिंग खाली आपण 8व्या स्लाइडमध्ये घेतलेलं आहे. ते महत्वाचे आहेत. आणि 9व्या स्लाइडमध्ये आपण काय शिकणार आहोत या पूर्ण टॉपिकमध्ये, याच्यामध्ये ते आपण घेतलेलं आहे. थँक्यू. नेक्स्ट लेक्चरला आपण पुढचा भाग घेतो.